India stands firm on border fencing project despite Bangladesh's objections. ਜੋ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੇਫ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੁੱਡ ਇਨਵੇਡ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਨੌਨਸੈਂਸ ਹੈ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਐਨੈਕਸ ਇਟ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬਣਾਓ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਔਰ ਇਨਵੇਡ ਕਰੋ ਇਹ ਡੈਲੀਬਰੇਟ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਡੈਲੀਬਰੇਟ ਭੜਕਾਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣ ਕੇ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਕੀਆਂ ਤੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੜ ਸਕਣ ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪਏਗਾ। दर्शकों ब्रेक के बाद थोड़ा सभ का भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे भारत ते बांग्लादेश के हवाले नाल कि भारत ते बांग्लादेश विचाले जिथे सरहद ते भारी तनाव है उत्थे दोवां मुल्कां वल्लों एक दूजे दे अंबैसडरां नूं तलब करके प्रोटेस्ट किया जा रहा है और व्यूअर्स इउं जापता है कि भारतीय हाकम जानबूझ के भड़काहट वाला माहौल जिहड़ा पैदा कर रहे हैं ताकि बांग्लादेश के खिलाफ फौजी कार्रवाई लई जिहड़ा माहौल है वह तैयार किया जा सके। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसे तरह बड़े रहना देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। राज साहब की कहना चाहोगे? देखो इस वेले भारत और बांग्लादेश के जिहड़े संबंध ने एक तो हुंदा है कि दोस्ती भरे नहीं एक हुंदे ने भी पूरी दुश्मनी वाले बने हुए ने जी और इवें लगता है कि भारत वालों ये माहौल क्रिएट किया जा रहा है। हालांकि पहला तो भारत के मेन उन्होंने बीजेपी हैंडल तो ऑफिशियल हैंडल तो सीधा सीधा अमरीका डीप स्टेट डिपार्टमेंट उन्होंने ये दोष दिता गया सी कि भारत चो डिस्टैबलाइज कर रहे हैं। बांग्लादेश कू नूं भी अमरीका दे नाल जोड़िया गया और ईवन एरिक ग्रेसी जिहड़े अमरीका के एंबैसडर ने इंडिया दे विच अनफॉर्चुनेटली जिहड़ी LA च अग लगी हुई है क्योंकि एरिक ग्रेसी LA तो ने मेयर भी सी उत्थों उहदा घर भी पूरा सड़ के सुआह हो गया। उन्हें पब्लिकली ये कहा सी कि भी ये बिल्कुल गलत है भी अमरीका का कोई रोल नहीं है। लेकिन इस सारे पीरीयड च इन्हां 3-4 महीने के पीरीयड च जदों दी उन्हां दी जिहड़ी हालांकि इलैक्शनां नहीं हुईआं उन्हां दी इंटरिम गवर्नमेंट है पर मुहम्मद यूनस जिहड़े मेन एडवाइज़र के तौर पर रन कर रहे हैं नोबल प्राइज़ विनर वो ज़ाहिर है भी अमरीका का थापड़ है और मुहम्मद यूनस ने जिस तेज़ी नाल पाकिस्तान दे नाल संबंध बिल्ड कीते जिहड़ा व्यापार भी शुरू हो गया फौजी ट्रेनिंग भी शुरू हो गई उन्होंने तो एमनीशन भी बाय किया और सारा ये अपनी थां सी। लेकिन जिहड़ा 3000 तो 4000 स्क्वेयर किलोमीटर बॉर्डर भारत दे नाल लगदा है उहदे च 3000 स्क्वेयर किलोमीटर दे नेड़े तेड़े तां जिहड़ी ऑलरेडी फैंस लाई हुई है लेकिन 800 या दूसरा किलोमीटर ऐसा है जिहदे च थोड़ा बहुत क्योंकि बांग्लादेश का जो तुसीं लैंडस्केप देखो तो नाले दरिया इधर उधर कोई डायरैक्ट नहीं है भी तुसी जाके लाइन खिंच दी। हुण जिवें पाकिस्तान नूं तोड़न दे लई 1971 दे विच भारत ने एक माहौल बनाया सी। ये ठीक है भी पाकिस्तान दा अंदरूनी क्राइसिस यहिया खान दा होना भुट्टो दा प्रैशर जां जदों इलैक्शनां होईआं शेख मुजीबर रहमान दी पार्टी ने क्लीन स्वीप कीता मेजोरिटी उन्हां दे कोल सी लेकिन यहिया खान ने सद के उन्होंने गिरफ्तार कर लिया बजाए कि उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर ओह दित्ती जांदी। ये सारे चल रहे सी जां उस तो पहलां बंगालियां दे विच इस किस्म का डिसकंटेंट वो बोली दे मामले च होए भी उर्दू जिहड़ा थोपिया गया है जां इकनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन होए कि भी असी फॉरन एक्सचेंज जूट पटसन दूजे तीजे राही क्रिएट करते हैं पर सानू क्योंकि 2 ब्लॉक सी पाकिस्तान एक स्टेज ते कि भी वैस्ट वाले लै जांदे ने सानू ईस्टर्न जिहड़ा मशरकी पाकिस्तान सी बांग्लादेश जां जिहड़ा पूर्वी बंगाल सानू नहीं दिता जाता। लेकिन तुसीं ये देखोगे कि भी इंडिया ने आर्मी इंटरवेंशन करन तो पहला उन्होंने मुक्ति वाहिनी के नाँ थले उन्होंने ट्रेंड किए बंदे और उन्होंने बहुत सारे तो उन्होंने अपने फौजी जिहड़े लड़ रहे थे। फिर रिफ्यूजी क्राइसिस जिन्होंने कहा गया कि जी उत्थों तो लोग निकल रहे हैं और इन्ने लाख आ गए फिर हुण करोड़ आ गया वो उन्होंने इस लैवल के उत्ते इंटरनैशनली मार्केटिंग की कि जी साडे कोल कोई चॉइस नहीं है अदर दैन इंटरवीन क्योंकि उन्होंने रिफ्यूजी इशू नूं बहुत वड्डा इशू बनाया कि जी लोग उत्थों निकल के आ रहे हैं और इंटरवीन किया 14 दिन की जंग दे विच जिहड़ा वो सैपरेट करता बांग्लादेश नूं
ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਡ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਿਆਂ 'ਚ ਸੀ, ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼, ਔਰ 2-3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਚਾਈਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੌੜੀ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠ ਗਈ, ਔਰ ਜੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ, ਡੋਰਮੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਔਰ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਔਰ ਆਪਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ, ਕਿ ਜੈਨੋਸਾਈਡ 'ਚ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੇ 2-3 ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਫੋਰਸ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੜਪਾਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ, ਉਹਦੀ ਭਤੀਜੀ ਟੁਲਿਪ ਸਦੀਕ, ਇਹ ਲੇਬਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ UK 'ਚ, ਉਹਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਸ ਹੈ ਟੁਲਿਪ ਸਦੀਕ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਫਾਈਨਲੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ UK ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਲੀਪ ਸਿੱਦਿਕ ਰਿਜ਼ਾਈਨਸ ਓਵਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਜ਼ ਵਿਦ ਆਂਟ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਆਲਰੇਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਗਰੂਮਿੰਗ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਟੂ ਮੱਚ ਸੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਜੁਅਲਟੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਟੁਲਿਪ ਸਦੀਕ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ and it's likely to be distraction from the work of the government, I have therefore decided to resign from my ministerial position. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 5 ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਸਟੈਂਡਸ ਫਰਮ ਔਨ ਬਾਰਡਰ ਫੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਸਪਾਈਟ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਢਾਕੇ 'ਚ, ਤਲਬ ਕਰਕੇ, ਸੰਮਣ ਕਰਕੇ। ਇੰਡੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਮਨਸ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਓਵਰ ਬਾਰਡਰ ਟੈਂਸ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗੇਨ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਸਮਨਸ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂਰ ਅਲ ਇਸਲਾਮ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਔਰ UK ਨੂੰ ਯੂਨਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਯੂਨਸ ਆਸਕ UK ਟੂ ਪ੍ਰੋਬ ਗ੍ਰੈਫਟ ਚਾਰਜਸ ਅਗੇਂਸਟ ਹਸੀਨਾਜ਼ ਨੀਸ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯੂਨਸ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ UK ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੇਫ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੁੱਡ ਇਨਵੇਡ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਨੌਨਸੈਂਸ ਹੈ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਐਨੈਕਸ ਇਟ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬਣਾਓ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਔਰ ਇਨਵੇਡ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੌਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਟਰੰਪ ਆਏਗਾ, ਟਰੰਪ ਦਾ ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਰਿਫ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੁਪਇਆ ਲੁੜਕ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ 87-88 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੱਚੇ ਆਇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਰਮੀ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਇਹੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਡੈਲੀਬਰੇਟ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਡੈਲੀਬਰੇਟ ਭੜਕਾਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਣ ਕੇ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਕੀਆਂ ਤੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੜ ਸਕਣ। ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਉਹੀ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ 2 ਨੇਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਫਿਰ ਕਿਸ ਭਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਕਰਨਗੇ। ਅਜੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਕੀਪਿੰਗ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਭੇਜ ਕੇ ਜੋ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਵਾਈ, ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਈਵਨ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਣਖ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਗੁਣਾ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਆ ਜਾਂ ਦੂਜਾ। ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਵੀ, ਔਰ ਬੰਗਾਲੀ ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਥਲੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।